लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं। और यह बात एक बार फिर श्री आनंदपुर साहिब की बेटी करमनजीत कौर ने साबित कर दी है। ये कहानी है छोटे से गांव साधेवाल की एक प्रतिभाशाली छात्रा की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से बड़ी सफलता हासिल की है। पिता वृंद्रपाल सिंह और माता मनदीप कौर का गौरव उनकी बेटी ने तब बढ़ाया जब उसने नीट परीक्षा में पंजाब स्तर पर 406 रैंक हासिल किया, जिसका सपना हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। शुरू से ही पढ़ाई में तेज करमनजीत ने 10वीं के बाद ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। उसने न सिर्फ सपने देखे, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए 11वीं कक्षा में ही कड़ी मेहनत भी शुरू कर दी। माता पिता कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को प्रेरित किया और ठान लिया कि वे उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं बल्कि गर्व का स्रोत होती हैं। करमनजीत अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं और उनके बेटे की कुछ साल पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। इस दौरान उन्हें कई सालों तक रोजाना अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उनकी बेटी ने हमेशा अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी, जिसकी बदौलत आज उसने इस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया है। यह करमनजीत और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण है और पूरे आनंदपुर साहिब के लिए एक प्रेरणादायक संदेश। करमनजीत ने एक खास बातचीत के दौरान भावुक शब्दों में कहा, यह सपना सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे माता पिता का भी था। आज मुझे गर्व है कि मैंने वह सपना पूरा किया और अपने परिवार और अपने शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया। करमनजीत ने अपने शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और उन सभी दोस्तों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। घर में खुशी का माहौल है, बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। पिता की आंखों में एक खास चमक देखी गई। वह चमक गर्व, खुशी और उस आत्मविश्वास की थी जो करमनजीत ने एक नई उड़ान के साथ जगाया था। पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने कोई कोचिंग नहीं ली, बल्कि घर बैठे ही पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी उनकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसका दाखिला एक निजी कॉलेज में होता था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने बताया कि वह अपने भाई राजेंद्रपाल सिंह के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और उन्हें कभी भी परिवार की कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें हर काम में अपने बड़े भाई का भरपूर सहयोग मिलता है। अगर हम इस कहानी का सार समझें, तो यह सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। अगर माता पिता अपनी बेटियों पर भरोसा करें और उन्हें हर अवसर दें, तो वे कमाल कर सकती हैं। आज करमनजीत हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी सफलता दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और सही दिशा में तैयारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। छोटे से गांव साधेवाल की एक बेटी की उपलब्धि किसी सपने से कम नहीं है। एक बार फिर आनंदपुर साहिब का नाम रोशन हुआ है, और वह भी एक बेटी की कामयाबी से। करमनजीत कौर, श्री आनंदपुर साहिब की शान, देश की पहचान। यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट, जो यह संदेश देती है, बेटियां बोझ नहीं, अनमोल हीरे हैं, उन्हें मौका दीजिए। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम करमनजीत कौर है और मैं गंगूवाल रहने वाली है। मैं अपनी LKG तो लेके +2 ਦੀ जो भी एजुकेशन है वो सारी BBM DAV स्कूल नंगल तो ਲਈ शुरू ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ तक ही पढ़ी और 10th 'ਚ ਮੇਰੇ 96% ਆਏ ਤੇ 12th 'ਚ 94 ਤੇ और फिर नीट ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2025 ਵਿੱਚ नीट ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 26,000 ਰੈਂਕ ਆਈ। मेहनत तो बहुत करनी पई, सिर्फ दिन ਵਿੱਚ 6 घंटे ही सौंदे थे और बाकी 12 ਤੋਂ 14 घंटे ਦੀ सीटिंग थी। मतलब सिर्फ पढ़ाई थी या खाना था या पढ़ाई थी, मतलब उसके अलावा और कोई हो नहीं। कोचिंग भी ली है? नहीं नहीं, मैं कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। बस एक ऑनलाइन ऐप लिया था 5000 का, उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं। बाकी जो ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल होए उससे देखी। किਵੇਂ महसूस करते हो थोड़ी गवर्नमेंट मैंने बहुत अच्छा लग रहा भी के ड्रीम सी जो मेरा पूरा होया, जो बचपन ते ਆਪਾਂ ड्रीम सोचते हो आज फुलफिल होया। कदे सोचा नहीं सी कि पूरा हो सकेगा। रब वाहिगुरु दा बहुत 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 ज्यादा थैंक यू।
+1 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ। +1 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ +1 ਹੈ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ +2 ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਡਿਟੇਲ ਟੂ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ। +2 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਡ੍ਰੌਪ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਨ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ 12-12 14-14 ਘੰਟੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ थे। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ और लर्न करना और टेस्ट देना। बाकी जो एक्स्ट्रा वर्क था कि पेपर देखना, क्या करना, चेक करना, वो सारे मेरे पापा करते थे। इस मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत साथ दिता। मैंने कोई वो नहीं था, टेंशन नहीं थी भी ये भी करना, ये भी करना। सिर्फ मेरा एक ही काम था कि सिर्फ पढ़ाई करनी, और कोई मैंने टेंशन नहीं थी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਫਖਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਲੌਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗ ਲਓ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਲਈ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਸੱਧੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BVMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੀਟ UG ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਰੈਂਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 406 ਰੈਂਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਫਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਦਰ 99 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਤੋਂ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2010 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, 2 ਸਿਸਟਰ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੱਟਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੇ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।